आम समस्ते खोलिबा प्रथम राजावली तार 17 पर्व। प्रथम राजावली तार 17 पर्व आम सकाळे शुणिलु जे एलियो जे कि तांको विषय कौन सी कहा जाए नहीं, खाली कही से गिलियद्र प्रवासी तिस्बियो एलियो हठात किना से अपियर करचंती जो समय इस्राएल रो कलंकित इतिहास एभली एक दुष्ट राजांकर हाथ में पड़ी इस्राएल राज्यत्व से समस्त को देवपूजक कराई देइचंती आउ सेक्सुअल इमोरालिटी रे समस्त को से समस्त को उत्साहित कर देइचंती। सही समय प्रभुंकर निर्देश अनुसार जहाँ माने वाक्य देखुचु तिस्बियो एलियो से गिलियद्र प्रवासी से आसिकिरी आहबंक पाखरे पहुंचुचंती। पहुंचिकी तांकर आइडेंटिटी आम प्रत्येकर गोटे आइडेंटिटी थाए प्रभु जहाँ को जो पदवी देइचंती सोशल लाइफ रे हो स्पिरिचुअल लाइफ रे हो जोटा पदवी प्रभु देइचंती आमे से पदवीटा द्वारा परिचित होता अर्थात किए कह मो चीफ मिनिस्टर किए कह मो प्राइम मिनिस्टर किए कह मो प्रेसिडेंट इत्यादि इत्यादि बहुत रकम आइडेंटिटी अच्छी आइडेंटिटी से निजे दौरान मु जहां साक्षात छिड़ा हेउअछि से इस्राएल रो परमेश्वर सदा प्रभु जीवित थिबा प्रमाणे इंग्रजी रे बहुत बढ़िया लगे मते बिफोर हुम आई स्टैंड सेम टाइप रो टिके वार्डिंग टा टिके भिन्न गाब्रिएल लुक एक पर्वर 15 कि 16 को मोर ठीक मन पड़ुनी सेठी जिखरिया जेतेबेले धूप जळिया जाइचंती से मोस्ट होली प्लेस को सेठी गाब्रिएल को संगे साक्षात होइची और गाब्रिएल तांकर आइडेंटिटी दउचंती परिचय दउचंती मु गाब्रिएल मु ईश्वर को साक्षात रे छिड़ा हुए आई स्टैंड बिफोर द प्रेजेंस ऑफ गॉड आठो आउ बड़ पदवी पृथ्वी रे कोटी नाही पृथ्वी रे जेते अछि जेते भूषण अछि जेते पदवी सब अच्छी ईश्वर को सम्मुख रे मु छिड़ा हुए सही कथा आम देखुचु प्रथम राजावली 17 रे 1 रे मु जहां को साक्षात रे छिड़ा हुई से इस्राएल रो परमेश्वर सदा प्रभु जीवित थिबा प्रमाणे एई केतक वर्ष काकर की वृष्टि पड़िबो नहीं केवल मो वाक्यानुसार हबो आपर जिते आम देखुचु से बाटर जाऊ जाऊ 3 वर्ष सरी जाइए कौन सी वर्षा कौन सी काकर इस्राएल ऊपर पड़नी समस्त भूमि शुष्क समस्त जलाश्रय शुष्क आहब व्यस्त हो पड़ती मोर अश्व आउ गध माने कौन खाइबे से गोटे आड़े जाउचंती आ गोटे आड़ को ओबदियों को पठाउचंती ओबदियो थिले राजा गृहर अध्यक्ष पठाउचंती जदि कौन से पानी झर थिबो से पानी झर तमे देखिले आ सेठी जो घास पहळु थिबो आमानकर पशु मानकर खाद्य हबो तेणु गोटे पटको से आहब जाउचंती आ गोटे पटको ओबदियो जाउचंती खोजिबा पाई मनुष्य मले मरु तापे राजांकर चिंता नहीं तांकर घोड़ा तांकर गध कौन खाइबे तापे चिंता आबदियो ता कथा मानिकी से राजार कथा मानिकी से मध्य जाउचंती बाटरे देखाई एलियों को जहा कथबार्ता आम जानूचु एलियों को से संपूर्ण भाव में चिन्ह नथिले तांको विषय जानी थिले बोधे कारण से पचारुचंती मो सविशेष जावाक चाहूनी कारण समय बहुत हो जाइए से
ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏଲିଓ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଲିଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓବଦ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଓବଦ୍ୟ ଯେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଟି ଆଉ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏଇଥିପାଇଁକା ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ଯିଏ କହୁଛି, ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦଉଛି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛିଡା ହୁଏ, ବିଫୋର ହୁମ୍ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ। ରାଦର ଯୋଉ ମଣିଷ କହିଲେ ଆହାବ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଇସେବେଲ, ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ପାଖରେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଡରି ଯାଉଛି। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଲିଓ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ। ଆଉ ସେ ଯାଉଛି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଆହାବ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ଏଲିଓଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଛି, ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରିଦଉ, କ୍ରିଏଟ କରୁ ଭୟର ଆତ୍ମା ସବୁଆଡେ ଖେଳି ବୁଲୁଛି ଏବଂ 99% ଯାହା ଆମେ ମନରେ ବିଚାର କରୁ, ବିମର୍ଶ କରୁ, ଭୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ରିଆଲିଟିରେ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ମନରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇଥାଉ। ଯେମିତି ଓବଦ୍ୟ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଠିକ ଏଲିଓଙ୍କର ଯୋଉ ସାହସ, ସେଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆହାବଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆହାବ ସବୁ ଦେଶକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ତମକୁ ଶପଥ କରି କହିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖିନ, ଖାଲି ହଁ ନାହିଁ କରିଦେଲେ ଚଳିବନି। ଅବିକା ସେଇଠି ଏଲିଓ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆହାବ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ହଉଛୁ ଦୁଃଖଦାୟକ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନୁହେଁ, ତୁ ହଉଛୁ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏମିତି ହାତ ଦେଖେଇକିରି କହିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଟା ଶକ୍ତି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଲିଓଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମୁରେ ଛିଡା ହବା ପାଇଁ ଶିଖିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଭିତରେ ବଢିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କର ଆଗେ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ମଣିଷକୁ ଭୟ କରିବା ଭୁଲିଯିବେ। ଯୋଉ ଗୀତଟି ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ କୃଷ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲୁଥିବି, ଫେରିବି ନାହିଁ କି ପଛକୁ ଅନେଇବି ନାହିଁ। ସେ ଗୀତଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବି, ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାଲିବି। ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ଏଲିଓ ଆଜି ଡରୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଭୋକରେ ଦୟାନିଧି ଭାଇ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲରେ ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି, ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦୟାନିଧି ଭାଇ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଉ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଛିଡା ହେଇଥାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ କଟେଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଶାର, ଗୋଟେ ଇଟର୍ନିଟିର ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମ ଭିତରେ ଆଣିଥାଏ। ଏଇ ଜଗତରେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କେତେ କେତେ ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆ ହେଇଗଲା। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ସିକ୍ୟୁରିଟି କାମ ଦେଲାନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଟର୍ନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମମାନେ ପାଇବା କଲୋସୀ ତାର 3 ପର୍ବର 3 ଆଉ 4। ଯଦି କିଏ ପାରୁଛନ୍ତି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କଲୋସୀ ତାର 3 ପର୍ବର 3 ଆଉ 4।
ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି, କାରଣ ତୁମେ କାରଣ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ମରିଅଛ। ମରିଅଛ। ହଁ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି, ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ମରିଅଛ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱର ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 4, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ମୁଁ କେବଳ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପାଇଁକା ଏଲିଓ ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଟପିକ ହଉଛି ଆମର ଯେ ତୁମେ ମାନେ ମରିଅଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା, ଯୋଉ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା, ତା ସହିତ ତୁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମରିଅଛ। ଏ ବିଷୟରେ ରୋମୀ 6 ପର୍ବରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ବିଲିଭର ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲିକା କହୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ପୁରାତନର ପାପ ସ୍ୱଭାବରେ ଆମମାନେ ମରିଅଛୁ। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁକା ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ, ଏବଂ ସେ ନୂତନ ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଖାଲି ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିବନି। ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟେ କୋକନ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଥାଏ, ତାପରେ ତାର ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ତାର ହେଇଥାଏ, ସେ ବାହାରିକି ଆସେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। କେତେବେଳକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ହବା? ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। 4 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ସେ ଗୌରବ କି ପ୍ରକାର ଗୌରବ? ତାକୁ ପାଉଲ ରୋମୀ 8 ପର୍ବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଭଳି ଗୌରବ ଯାହା ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଯାହା କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ନାହିଁ, କି ମନରେ ତାହା ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, ଏଭଳି ସେ ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଗୌରବ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ଗୌରବ ଆଡ଼କୁ କଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଇଟର୍ନିଟିର ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବା ଅନନ୍ତ କାଳ ନିବାସ ଯେ ଆମେ କରିବା, ତାର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି 4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତୁମମାନେ ମରିଅଛ, ୟୁ ହାଭ୍ ଡାଇଡ୍। ଆଉ କଣ ମରିଅଛ? ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ, ତା ବଦଳରେ ଆମେ କଣ ପାଇଛୁ? ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ, ନୂଆ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମିକ ଯୋଉ ନୂଆ ଜୀବନ ଆମେ ପାଇଛୁ, ସେଟା କଣ ହେଇଛି? ହିଡେନ୍ ୱିଥ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଇନ୍ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଟା ଲୁଚା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। କନସିଲ୍ଡ ଫ୍ରମ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ୱାର୍ଲଡର ଭିତରେ ସେଟା ରହିନି, ୱାର୍ଲଡର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରାହେଇକିରି ତାକୁ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ହଁ ସେମାନେ ସାଧା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟର ଦର୍ପଣରେ, ଜାଣିବା ସେମାନେ ସାଧା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ବୁଣା ଯାଇଛନ୍ତି, ରୋପଣ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚେର ବା ମୂଳ ବହୁତ ଭିତରକୁ ପଶିଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଇଟର୍ନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟିମେଟ ରିଲେସନସିପ, ଫେଲୋସିପ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଏଲିଓ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହାନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସିନା ତିସବି ଏଲିଓ ବୋଲିକା, ସେ ଆହବଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗର ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର, ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଛିଡା ହୁଏ। ଘର ଦ୍ୱାର ପରିବାର ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ବାଇବଲରେ। ସେ
ପଥର ଗୋହରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଅନ୍ତି, ସାପ ବିଛା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଥିବେ କି ମାରୁଥିବେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ସେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି, ସମୟ କଟାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ଆଦେଶକୁ ନେଇକିରି ସେ ଆଜି ଆହାବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ବା ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଲୋସୀ 3:4 ପଦରେ, ସେଟା ରିଭିଲ ହବ, ପ୍ରକାଶ ହବ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ପୁନରଗମନ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରେଡିଆଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋରିରେ, ଉଜ୍ଜଳ ଗୌରବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତିନୋଟି ଆତ୍ମା। ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଏଲିୟଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ସେ ପାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ବଳ, ଶକ୍ତି, ସାହସ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଓବଦିଅ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମା ଆହାବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେ ସହମତ କରୁନି, ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖି, ପର୍ବତର ଗୁହାରେ ରଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ଆତ୍ମା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆହାବଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଯଦି ଓବଦିଆଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସେ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଏଟା କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପର୍ସ, ନିଜ ରିସୋର୍ସରୁ ସେ ରାନ୍ଧିକିରି ନେଇକି ଦଉଥିଲେ, ରାଜା ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ନେଉନଥିଲେ, ସେ ନିଜର ରିସୋର୍ସରୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ଏଇ ରିସୋର୍ସରୁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥିଲେ 100 ଜଣକୁ, ହୁଏତ 100 ଜଣକୁ ପ୍ରତିପାଳନ ନ କରିପାରିଲା, 100 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ମାସକୁ ଥରେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ଦିନକୁ ଥରେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁକା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଲୋଡ଼ା ଅଛି। ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ତାଙ୍କର ସେ ସାହସ ବଢିଛି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବଢିଛି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ, ସେ କଣ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତିଦିନ ଉଠିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିରର ପାଖରେ ଆସୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ସାକ୍ଷାତରେ, ମୁଁ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛି। What a great pleasure to identify yourself with the Lord. କେତେ ଆନନ୍ଦ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି କହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ସମୟ କଟୁଛି ବୋଲି କହିବା, ଆଠୁ କିଛି ଭଲ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଜଗତରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି। ଓବଦିଅଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସହାୟତା ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢେଇବା। ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇବା, ଯୋଉଥିରେ କି ଏ ଜଗତକୁ ସେ ଆଉ ଡରିବେନି। ଜଗତର ଯେତେ ଭୟ ଅଛି, ତାଡନା ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଭୟ କରିବେନି। ଏଭଳି ସାହସ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆସିବ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଜେଇକି ଆଣନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁକୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ସାକ୍ଷାତରେ ଛିଡା ହେଇଛି, କହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଶୁଣୁଅଛି। ତୃତୀୟ ହଉଛି ଇସେବେଲର ଆତ୍ମା, ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୈତାନିକ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଥିଆଥିରା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରକାଶିତ 2 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଥିଆଥିରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇସେବେଲର ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିପଥ ଗମନ କରୁଛି, ସେକ୍ସୁଆଲ ଇମୋରାଲିଟିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ
अंतर्भुक्त करुची देवप्रसाद भोजन रे सेमानकु सालिश करुची जिए न मानुची ताकू बध करुची भयंकर शैतानिक आत्मा आज पृथ्वी सारा खेली आम जीवन रे कौन समस्त जीवन को सेटा देखा दउची ताटू रक्षा पाया पे होची परमेश्वर आमान को से एलियंगर आत्मा दियंती सबुदिन जेपरी तांकर साक्षात रे तांकर उपस्थिति रे आमाने प्रतिदिन समय कटेबा आ बोल्डली कहि परिबा जहां साक्षात रे मु छिड़ा आइछि बोल्डली डिक्लेयर करि परिबा अन्य मान को पाखो को मु होछि से ईश्वरंकर दास ओबेदर आत्मा मध्य आमानकर पाइका आवश्यक जेतरे दुख कष्ट रे अन्य माने पडिचंती सेई ओबेदर आत्मा सहित हाथ बढ़ेबा सेमानकर दुख कष्ट को लाघव करिबा अन्न जल देकी तांको प्रतिपोषण करिबा सेमानक पे किछि न तो प्रार्थना करि परिबा सेमानक परिवार पई तो प्रार्थना करि परिबा ए दुईटी आत्मार शक्ति एते प्रबल हैला शैतानिक शक्ति जोटा इस्राएल रे राज्यते करतला ये कहानी आमे समस्त जानिचु शेषको से शक्ति विनष्ट हैला ईश्वर को राज्य प्रतिष्ठा हैला दुष्ट आत्मा सेठु निवारित हेले केवल जोड़िए लोक गोटे हूँ एलिया गोटे हूँ ओबद्य शेष को प्रभु कहले 7,000 लोक को मु रखी जो मानकर आंठू भांगिनी जदि आपण माने मते अधिकार देबे परमिशन देबे मु कहबी से 7,000 अपेक्षा ये जोड़ी आत्मा आहुरी श्रेष्ठकर जो मान को प्रभु तुम्हें साहस देल धैर्य देल आत्मिक पवित्रता देल उत्साह देल ए शैतान रो अधिपति आगे छिड़ा हवा पे ताको चैलेंज करिया पे प्रभु आमन को तांकर उपस्थिति वृद्धि लाभ कराउंतु जेमते आमे दृढ़तार सहित कहि परिबा बिफोर हुम आई स्टैंड प्रभु ए संक्षिप्त चिंता उपरे आशीर्वाद करंतु आमेन गॉड ब्लेस यू ऑल।